नमस्कार गुड मॉर्निंग। आज फेब्रुआरी 28 तारिख शुक्रवार। आज दिन भरी अनेक बड़ गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक आसीचे। भेटरान अभिनेता उत्तम महांती परलोक। अन्यपटे मार्च 8 तारिख में केउं जगार टंका पठाइबे सुभद्रा टंका एने आसिला सूचना। यह सहित क्रिकेट संपर्कित अनेक बड़ गुरुत्वपूर्ण खबर आसीचे। राज्य सरकारंकर अनेक नुआ योजना मध्य आसीचे। तेबे आसंतु आज सकाळ आसीथिबा 25 टी बड़ खबर उपरे नजर पकाइबा। प्रथम खबर, मेगास्टार उत्तम महांती परलोक। ओडिया चलचित्रर वरिष्ठ अभिनेता तथा उत्तम महांती आउ दुनिया रे नहांती। दिल्लीर गुरुग्रामर मेदांत हॉस्पिटल रे चिकित्साधीन अवस्था गतकाली तांकर मृत्यु होईची। से लिभर सिरोसिस रोग रे पीड़ित थिले। उत्तम महांती मयूरभंज जिला बारिपदा ठारे जन्मग्रहण करथिले। ओलीउड दंडा बाळुंगा रूप में परिचित उत्तम महांती 1977 रे सुधा मेहरंक निर्देशित अभिमान फिल्मरू निजर सिनेमा जगत रे कैरियर आरंभ करथिले। यह परठारु आउ पछक फेरी नहांती उत्तम। वर्तमान जाए 135 रु अधिक ओडिया फिल्म रे उत्तम महांती अभिनय करिसंती। तेबे मृत्यु बेलकु तांकु 66 वर्ष बयस होइथिला। 66 वर्ष बयस रे से शेष निश्वास त्याग करिसंती। परवर्ती खबर, मार्च 8 रे गंजाम आसबे मुख्यमंत्री, बांटिबे सुभद्रा योजना रे टंका। आसंता मार्च 8 तारिख रे मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी गंजाम जिला गस्त करुचंती। यह तांकर गंजाम को द्वितीय गस्त अटे। मार्च 8 अंतर्जातीय महिला दिवस उपलक्षे सुभद्रा योजनार प्रथम पर्यायर शेष किस्ती और द्वितीय पर्यायर प्रथम किस्ती बंटन करिवार कार्यक्रम रहिছে। राज्य रे वर्तमान सुधा 98 लाख हिताधिकारी सुभद्रा योजना रे शामिल होइथिबा बेले एबे 1 कोटी टपे जीव सुभद्रा योजनार आवेदनकारी संख्या। सुभद्रा रे जो माने टंका पाई नाहांती सेमाने मार्च 8 तारिख रे टंका पाइबे। परवर्ती खबर, पशुपालन को नहीं बड़ घोषणा कले राज्य सरकार। पशुपालन क्षेत्रर स्थायी विकास को प्रोत्साहित करने को ओडिशा सरकार 1 मार्च 2025 रु पशुपालन पाई मागणार चिकित्सा एवं टीकाकरण जोगाई देवा को निष्पत्ति नैचंती। राज्यवासी अनुरोध को सम्मान जणाई सरकार एक जुगान्तकारी पदक्षेप नैचंती। गाई, छेली एवं मेंढा इत्यादि पशुपालन पाई उपभोक्ता मानक फी छाड़ करा जाइछे। लोक माने मार्च 1 रु एही मागणा पशुपालनर सुविधा पाइबे। तबे ए नै मत्स्य और पशु संपद विकास विभागर मंत्री गोकुलानंद मल्लिक सूचना दैचंती। परवर्ती खबर, ओडिशा लोकसभा आसन संख्या 21 रु 28 होई पारे। 2026 मसिया रे लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र पुनर्गठन प्रक्रिया हेबाकु जाउची। भारत निर्वाचन कमिशन को सूचना मुताबक आगामी दिन रे देशर लोकसभा आसन संख्या 846 हेबो। एबे लोकसभा आसन संख्या 543 रही। संवैधानिक व्यवस्था अनुसार लोक संख्या को दृष्टि रखी निर्वाचन कमिशन को अध्यक्षतार गठित कमिटी संसदर निम्न संसद आसन संख्या वृद्धि करने को योजना करा जना पड़ी। जदि लोकसभा आसन संख्या बढ़े तेबे यूपी रो 80 रु 143 को वृद्धि पाइब। ओडिशा रे मध्य 21 रु 28 को वृद्धि पाइब लोकसभा आसन संख्या। परवर्ती खबर, एथर 80 दिन लगी रहिब ग्रीष्म लहर। वर्षर 8 मास पर्यंत गरमर प्रकोप छाड़ुनी, शीतरे मध्य गरम लगुची। आग को स्थिति सांघातिक रूप नेबाकु जाउचे। पूर्वरु ग्रीष्म प्रवाह दिन 11 रहुथिला। 2023 रे किंतु ग्रीष्म प्रवाह दिन 2 गुणा बढ़ी 22 रे पहुंचिला। 2024 रे मध्य समान स्थिति देखिबाक मिलिथिला। किंतु 2050 बेलकु ग्रीष्म प्रवाह 80 दिन होई पारे बोली आशंका प्रकट करिछि भारतीय पाणीपाग विभागर वरिष्ठ वैज्ञानिक उमाशंकर दास। परवर्ती खबर, बढ़ी पारे बिजुली दर। बढ़ी पारे बिजुली दर। ओआरसीसी रे चलित वर्ष बिजुली दर संक्रांतीय जनशुणाणी सरिबा परे एमिति संभावना देखा देइछि। उभय बीजेडी एवं कांग्रेस अभियोग करिसंती मागणा बिजुली प्रतिश्रुति देई सरकार जदि बिजुली दर वृद्धि करंती तेबे एहाको दृढ़ विरोध कराजिबो, जाहाकु नै राज्य राजनीति तेजिबारे लागिछि। तेबे इलेक्ट्रिक वितरण कंपनी माने पाखापाखि 1 टंका 12 पैसा पर्यंत बिजुली दर वृद्धि କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି। परवर्ती खबर, जमी जबरदखलकारी माने सावधान। हजार हजार हेक्टर सरकारी जमी को प्रभावशाली लोक माने कब्जा कर रखिचंती। एबे आउ निस्तार नाही। जबरदखल होइथिबा सब सरकारी जमी को फेराई आनिबे सरकार। राज्य सारा जमी माफिया राज चलीचे। एकर एकर नुहे, आईन अनुसार 10,000 एकर अधिक परिमाण जमी को कब्जा कर रखिचंती जबरदखलकारी माने। विधानसभा रे एही तथ्य सामना को आसिबा परे एक्शन मोड को आसिचंती राज्य सरकार।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମାର୍ଚ୍ଚ 3 ତାରିଖରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି। ଆଗାମୀ ମାର୍ଚ୍ଚ 3 ତାରିଖ ସୋମବାର ଦିନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ୟୁନିଟ୍ 5 ସ୍ଥିତ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରକୋଷ୍ଠରେ ଜନସାଧାରଣମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି କରିବେ। ଏହି ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି ପାଇଁ ଏବେ ଅନଲାଇନ୍ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଉଛି। ଫେବୃଆରୀ 28 ତାରିଖ ପାଖରୁ ଆଜି ଦିନ 11ଟାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ସର୍ବସାଧାରଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅନଲାଇନ୍ ପଞ୍ଜୀକରଣ। 1000 ଜଣ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି janashunani.odisha.gov.in ରେ ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଆପ୍ଲିକେସନ ସବମିଟ୍ କରିପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆଜିଠାରୁ ବିଜେଡିର ଲଢ଼େଇ। ଓଡ଼ିଶାର ହକ୍ ପାଇଁ ଆଜିଠାରୁ କ୍ରିୟାନୁଷ୍ଠାନ କମିଟିର ଲଢ଼େଇ, ଯାହାକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଛି ବିଜେଡି। ପୋଲାଭରମ ପ୍ରକଳ୍ପରେ ଆନ୍ଧ୍ରକୁ ଅହେତୁକା ଅନୁକମ୍ପା ଦେଖାଇ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଉତ୍କ୍ଷେପିତ କରିଛନ୍ତି ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର। କେନ୍ଦ୍ରର ଏକପାଖିଆ ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ବୁଡ଼ିବା ସହିତ ଓଡ଼ିଶାରେ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷତି ହେବ। ଏହା ବିରୋଧରେ ଆଜିଠାରୁ ପୋଲାଭରମ ପ୍ରତିବାଦ କ୍ରିୟାନୁଷ୍ଠାନ କମିଟି ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛି, ଯାହାକୁ ବିଜେଡି ସମର୍ଥନ କରୁଥିବା ବେଳେ ପୋଲାଭରମ ହକ୍ ପାଇବା ନ ପାଇବା ଯାଏ ବିଜେଡି ଲଢ଼େଇ ଜାରି ରଖିବ ବୋଲି କହିଛି। ପୋଲାଭରମକୁ ନେଇ ଦଳ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ପଲ୍ଲୀ ଯାଏ ଲଢ଼େଇ କରୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଜେପି ନଡ୍ଡା। ଆଜି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଜାତୀୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମିଶନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପୁରୀରେ ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଛି। ଏଥିରେ ଦଳର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ତଥା କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରକାଶ ଜଗଦେବ ନଡ୍ଡା ଯୋଗ ଦେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ନଡ୍ଡା ଆଜି 2 ଦିନିଆ ଗସ୍ତରେ ଓଡ଼ିଶା ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। ଗତକାଲି ରାତିରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପହଞ୍ଚିବା ସହିତ କୋଣାର୍କରେ ରାତ୍ରି ଯାପନ କରିଛନ୍ତି ନଡ୍ଡା। ତେବେ ଆଜି ପୁରୀରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଜାତୀୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମିଶନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେବେ। ଏହାପରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଫେରି ଦଳର ପ୍ରମୁଖ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ସହିତ ଚର୍ଚ୍ଚା ଏବଂ ଆଲୋଚନା କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ କମିଟି କରିବ କଂଗ୍ରେସ। ବିଜେପି ଶାସନର 8 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟରେ 1600 ମହିଳାଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର ହୋଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ମହିଳାଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଦିନକୁ ପ୍ରାୟ 700 ମହିଳା ଅତ୍ୟାଚାରର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି। ତେବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଘଟୁଥିବା ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରିବାକୁ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ପିସି ସଭାପତି ଭକ୍ତଚରଣ ଦାସ ଏକ ତଥ୍ୟ ଅନୁଦାନ କମିଟି ଗଠନ କରିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ନଗେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଉକ୍ତ କମିଟିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଥିବାବେଳେ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ସୁଜାତା ପାଢ଼ୀ, ଏହା ସହିତ ବିଧାୟକ ସୋଫିଆ ଫର୍ଦୋସ, ଏହିପରି ଅନେକ ନେତାମାନେ ଏଥିରେ ସଦସ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଉକ୍ତ କମିଟି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତ କରି ଘଟଣାସ୍ଥଳ ପରିଦର୍ଶନ କରିବା ସହିତ ନାରୀମାନଙ୍କର ହେଉଥିବା ଅନ୍ୟାୟ ଉପରେ ପ୍ରତିବାଦର ସ୍ୱର ଉଠାଇବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରାଜ୍ୟରେ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି 4000 ତହସିଲ ପଦବୀ। ରାଜ୍ୟରେ କେମିତି ଚାଲିବ ତହସିଲ କାମ? ଖାଲି ପଡ଼ିଛି ପାଖାପାଖି 4000 ପଦବୀ। ଏଥିରେ 1001 ରାଜସ୍ୱ ନିରୀକ୍ଷକ ଅର୍ଥାତ୍ ଆର୍ଆଇ, ଏହା ସହିତ 1565 ସରକାରୀ ରାଜସ୍ୱ ନିରୀକ୍ଷକ ଏଆର୍ଆଇ ଏବଂ ଅମିନ ପଦବୀ ମଧ୍ୟ 1401 ଖାଲି ପଡ଼ିଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆୟକର ପ୍ରମାଣପତ୍ର, ଏହା ସହିତ ଚାଷବାସ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ରିପୋର୍ଟ, ଅନେକ ତହସିଲ କାମ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଅଟୋ ଉପରେ ଚଢ଼ିଗଲା ମୋ ବସ୍ ଜନିତ ଦୁର୍ଘଟଣା ଜାରି ରହିଛି। କଟକର ଗଣେଶ ଘାଟ ନିକଟରେ ଘଟିଛି ପୁଣି ଏକ ଦୁର୍ଘଟଣା, ଯେଉଁଥିରେ ଅଟୋ ରିକ୍ସା ଡ୍ରାଇଭର ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି। ମୋ ବସ୍ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କ ଉପରେ ଅଙ୍ଗୁଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରିଛନ୍ତି। ବେପରୁଆ ଗାଡ଼ି ଚାଳନା କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ତେବେ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି କି ମୋ ବସ୍ର ଡ୍ରାଇଭରମାନେ କୌଣସି ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ନିୟମ ପାଳନ କରୁନାହାନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହେଲା ବୋର୍ଡ ଓ ନିଗମ। ଦୀର୍ଘ 8 ମାସ ଧରି 3ଟି ବିନ୍ଦୁରେ ଘୁରି ବୁଲୁଛି ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି। କିଏ ହେବ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ସଭାପତି? କାହାକୁ ମିଳିବ ବୋର୍ଡ ନିଗମ ପଦ? ଏହା ସହିତ କେବେ ହେବ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ? ଏହାକୁ ନେଇ ବିଜେପି ଶିବିର ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇଛି। ଗତକାଲି ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଫେରିବା ପରେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା କନକବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂହଦେଓ ନିଜ ବାସଭବନରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବିବାଦରେ ଯାତ୍ରା ହିରୋ ପିୟୁଷ। ବିବାଦରେ ଯାତ୍ରା ଅଭିନେତା ପିୟୁଷ ତ୍ରିପାଠୀ ଆଗାମୀ ଯାତ୍ରା ଋତୁ 2025-26 ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ସିଂହବାହିନୀ ଠାରୁ ଅଗ୍ରିମ ନେବା ସହିତ ଚୁକ୍ତି ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଯାତ୍ରା ସିଂହବାହିନୀ ଆଗାମୀ ଯାତ୍ରା ଋତୁ ଷ୍ଟାର କାଷ୍ଟରେ ପିୟୁଷ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ନାମ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଦେବା ପରେ ପିୟୁଷ
ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି। ତେବେ ପୀୟୁଷ କହିଛନ୍ତି ଯାତ୍ରା ସିଂହ ବାହିନୀକୁ ସେ ଯାଉନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ଚୁକ୍ତି କରିଛନ୍ତି। ଯାତ୍ରା ସିଂହ ବାହିନୀ ତରଫରୁ କୁହାଯାଇଛି କି ଯାତ୍ରା ମାଲିକ ତାଙ୍କୁ ଏକ ଫର୍ଚ୍ୟୁନର ଗାଡ଼ି ଦେବା ସହିତ ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ 30 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆଉ 25 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନଗଦ କ୍ୟାସ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଚୁକ୍ତିପତ୍ର ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ତଥାପି ସେ ଯାତ୍ରା ସିଂହ ବାହିନୀକୁ ଯାଉନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ପୀୟୁଷ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆସିବ ୱାନ୍ ନେସନ୍ ୱାନ୍ ପେନ୍ସନ୍। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦେଶର ସମସ୍ତ ନାଗରିକଙ୍କ ପାଇଁ ୟୁନିଭର୍ସିଆଲ ପେନ୍ସନ୍ ସ୍କିମ୍ ଆଣିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରୁଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ଅଣସଂଗଠିତ କ୍ଷେତ୍ରର କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ସାମିଲ କରାଯିବ। ତେବେ ନିର୍ମାଣ ସାଇଟ୍ଗୁଡ଼ିକରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା କର୍ମଚାରୀ, ଘରୋଇ ଷ୍ଟାଫ୍ ଏବଂ ଗିଗ୍ ୱାର୍କରଙ୍କୁ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଚାଲୁ ରହିଥିବା ପେନ୍ସନ୍ ସ୍କିମ୍ ଗୁଡ଼ିକରେ ଫାଇଦା ମିଳୁନି। କିନ୍ତୁ ୟୁନିଭର୍ସିଆଲ ପେନ୍ସନ୍ ସ୍କିମ୍ ଆସିବା ଦ୍ୱାରା ଏମାନେ ବି ସୁବିଧା ପାଇବାକୁ ସକ୍ଷମ ହେବେ। ଏହି ସ୍କିମ୍ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ବେତନଭୋଗୀ କର୍ମଚାରୀ, ସେଲ୍ଫ ଏମ୍ପ୍ଲଏଡ୍ ଏଥିପାଇଁ ଲାଭ ପାଇବେ। ଏଥିପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଦସ୍ତାବିଜ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମାର୍ଚ୍ଚ 1ରୁ ବଦଳିଯିବ ଦେଶରେ ଅନେକ ନିୟମ। ଫେବୃଆରୀ ମାସ ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଆଉ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ଆରମ୍ଭ ହେବା ସହିତ ଦେଶରେ ରାଜ୍ୟରେ ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ନୂଆ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସହିତ ଏହା ଲୋକଙ୍କର ପକେଟ୍ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ। ଏଫ୍ଡି ନିୟମରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏଫ୍ଡି ଉପରେ ସୁଧ ହାରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ମାର୍ଚ୍ଚ 2025 ଠାରୁ ଏହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବ। ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ଏଫ୍ଡି ଉପରେ ସୁଧ ହାରରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି। ସୁଧ ହାର ବଢ଼ିପାରେ କିମ୍ବା କମିପାରେ, ଏନେଇ ମାର୍ଚ୍ଚ 1ରେ ଘୋଷଣା ହେବ। ଅନ୍ୟପଟେ ଏଲ୍ପିଜି ମୂଲ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସ 1ରେ ଏଲ୍ପିଜି ମୂଲ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ। ଏଥର ମଧ୍ୟ ମାର୍ଚ୍ଚ 1 ତାରିଖରେ ଏଲ୍ପିଜି, ସିଏନ୍ଜି, ପିଏନ୍ଜି ଦର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ଆଉ ନୂଆ ଦର ମାର୍ଚ୍ଚ 1 ତାରିଖ ଠାରୁ ଲାଗିବ ପୁରା ଦେଶରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ବଡ଼ ବୋନସ୍ ଦେଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ। ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଧାର୍ମିକ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସମାଗମ ମହାକୁମ୍ଭ ମେଳା ଗତକାଲି ଅନ୍ତିମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ବା ଶେଷ ଯାତ୍ରା ଶେଷ କରିଛି। ଏହାପରେ ସିଏମ୍ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ ମହାକୁମ୍ଭରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେବା ଯୋଗାଉଥିବା ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀ ଏବଂ ନାବିକଙ୍କୁ ପୁରସ୍କାର ଦେବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ କହିଛନ୍ତି କି ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ 10,000 ଟଙ୍କା ଲେଖା ବୋନସ୍ ଦିଆଯିବ। ଏହା ସହିତ ଡଙ୍ଗା ଚାଳକମାନଙ୍କୁ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବୀମା ଦେବାକୁ ଯୋଗୀ ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଏ ବର୍ଷ ତିଆରି କରାଯିବ 10,000 କିଲୋମିଟର ନୂଆ ସଡ଼କ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର 2025-26 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ 10,000 ନୂଆ ସଡ଼କ ତିଆରି କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। ଗତ 7 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ସର୍ବନିମ୍ନ। 2018-19 ପରଠାରୁ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ବର୍ଷରେ ଏତେ କମ୍ ସଡ଼କ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇ ନଥିଲା। କେନ୍ଦ୍ର ସଡ଼କ ପରିବହନ ଓ ରାଜପଥ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ହାଇସ୍ପିଡ୍ କରିଡର ଏବଂ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ୱେ ନିର୍ମାଣ ଉପରେ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛି। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକରେ 5,800 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା କରାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ 14 ଦିନ ବନ୍ଦ ରହିବ ବ୍ୟାଙ୍କ। ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ଛୁଟି ଦିନର ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ବ୍ୟାଙ୍କ ସହିତ କାମ ଅଛି ତେବେ ଶୀଘ୍ର ଏହାକୁ ସାରିଦେବାକୁ କୁହାଯାଇଛି, କାରଣ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ଅନେକ ଛୁଟି, ଟୋଟାଲ 14 ଦିନ ବ୍ୟାଙ୍କ ଛୁଟି ରହିବ। ହୋଲିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଦ୍ୱିତୀୟ ଶନିବାର ଏବଂ ରବିବାରକୁ ମିଶାଇଲେ ଟୋଟାଲ 14 ଦିନ ବ୍ୟାଙ୍କ ଛୁଟି ରହୁଛି ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପୁଣି ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ବିପଦ। 57 ଦେଶରେ ଜାରି ହେଲା ଆଲର୍ଟ। ମଣିଷ ପୃଥିବୀରେ ଯେତେ ଅଗ୍ରଗତି କଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ନୂଆ ରୋଗ ବିପଦ ନେଇ ଆସୁଛି। ଏଥିରେ ପୁଣି ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭାଇରସ ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଛି। ବିଶ୍ୱର 57ଟି ଦେଶକୁ ଗ୍ରାସ କରିଛି ନୂଆ ଭାଇରସ, ଯାହା ଏକ ନୂତନ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ରୋଗ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କେନ୍ଦ୍ର CDC ଏହି ଦେଶଗୁଡ଼ିକରେ ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ସତର୍କତା ଜାରି କରିବା ସହିତ ଏହି ଭାଇରସ ହେଉଥିବା ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକରେ ଏବେ ସତର୍କତାମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ତେବେ ଏହି ଭାଇରସର ହେଉଛି ମିଳିମିଳା, ଯାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗ ନେଇ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି। ବିଶ୍ୱର 57 ଦେଶରେ ମାଡ଼ିଗଲାଣି ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି 57ଟି ଦେଶରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପାକିସ୍ତାନ ନାଁରେ ଲଜ୍ଜାଜନକ ରେକର୍ଡ। ଚାମ୍ପିୟନ ଟ୍ରଫି ଆୟୋଜନ କରିଛି ପାକିସ୍ତାନ। ଆଉ ପାକିସ୍ତାନ ଉପରେ ଏବେ ଲଜ୍ଜାଜନକ ରେକର୍ଡ ଆସିଛି। ଚାମ୍ପିୟନ ଟ୍ରଫି 2025ର ଆୟୋଜକ ଦେଶ ପାକିସ୍ତାନ ଗ୍ରୁପ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଛି। ତେବେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ପାକିସ୍ତାନ କୌଣସି ବି ଗୋଟିଏ ମ୍ୟାଚ୍ ନ ଜିତି ନିଜର ଅଭିଯାନ ସମାପ୍ତ କରିଛି। ICC ଚାମ୍ପିୟନ ଟ୍ରଫି 2025ରେ ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ବାଂଲାଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ହେବାକୁ ଥିବା ନବମ ମୁକାବିଲା ବର୍ଷା କାରଣରୁ ରଦ୍ଦ ହୋଇଛି।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପୁଣି ଏସିଆ କପ୍ରେ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ମୁକାବିଲା ହୋଇପାରେ। T20 ବିଶ୍ୱକପ୍ 2026 ପୂର୍ବରୁ ଏସିଆ କପ୍ ଆୟୋଜନ କରାଯିବ। ତେବେ ଭାରତ ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଆୟୋଜନ କରୁଛି। ନୂତନ ICC ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ନିରପେକ୍ଷ ସ୍ଥାନରେ ଖେଳାଯିବ। ଏସିଆ କପ୍ 2025 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ଆୟୋଜନ ହୋଇପାରେ। ହୋଷ୍ଟିଂ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି ଭାରତର। ମୋଟ ଉପରେ 8ଟି ଦଳ ଏଥିରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ। ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ପୁଣି ଥରେ ମୁକାବିଲା ହୋଇପାରେ।